நாங்கள் மிக முக்கியமாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை பொறுத்தளவிலும் சரி, வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தளவிலும் சரி, பல பயிர் செய்வதிலே ஈடுபடுற மக்கள் இருக்கிறார்கள். மிக முக்கியமாக எங்களுடைய நெல் உற்பத்தியிலே ஈடுபட்டவர்களுக்கு பிஎல்ஆர் பதிஞ்சு அவங்களுக்கு உரமானியம் இவ்வாறான விடயங்கள் வழங்கப்படுது. ஆனால் வடக்கு கிழக்கிலே வெங்காயம், மிளகாய் இவ்வாறான பயிர் செயலிலே ஈடுபட்டவர்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு சலுகையும் அரசாங்கத்தால் வழங்குவதில்லை. இதை கேட்டால் இந்த 2 விடயங்கள் விவசாய அமைச்சுக்குள்ளே வரும் விடயங்களாக நீங்கள் சொல்லலாம். இது என்னுடைய துறை சார்ந்த விடயம் அல்ல, இது விவசாய அமைச்சினூடாக வருவது. ஆனால் இது இந்த அமைச்சினுடைய ஒரு திணைக்களமாக, ஒரு விசேடமாக ஒரு திணைக்களமாக உருவாக்க வேண்டும் என்றதை நான் இந்த இடத்தை முன்மொழிகின்றேன். ஏனென்றால் எங்களுடைய பிரதேசத்திலே கூடுதலான கவனம் அரசாங்கத்துடைய கொடுப்பனவாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி அரசாங்கம் கொடுக்கும் சில மானியங்களாக இருக்கட்டும், இவை அனைத்தும் நெல் உற்பத்திக்கு வழங்கப்படுகின்றது. ஆனால் கொச்சியாக இருக்கட்டும், வெங்காயமாக இருக்கட்டும், இந்த பயிர் செய்கிறவர்களுக்கு எந்த அரசாங்கத்தால் எந்த உதவியும் வழங்கப்படுவதில்லை. நான் பிரதித்துவப்படுத்தும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே கழுதாவளை என்ற பிரதேசம் இந்த கொச்சி நாட்டிலே பெயர் போன ஒரு இடம். ஆனால் உங்களுடைய அமைச்சின் கீழேயாவது இந்த சில பயிர் செய்கிற நபர்களை எடுத்து, சில துறைகளை எடுத்து, உங்களுக்கு தெரியும் இன்று கிரீன் ஹவுஸ் முறையிலே கொச்சி நாட்டினால் விளைச்சல் 10 மடங்கால் அதிகரிக்கலாம். இவ்வாறான விடயங்களை தான் நாங்கள் உங்களுடைய அமைச்சின் ஊடாக இல்லாட்டி இந்த அரசாங்கத்தின் ஊடாக எங்களுடைய மக்களும் எதிர்பார்க்கின்றார்கள். இன்னும் நான் சொன்னது போல தென்னை உற்பத்தியிலே இருக்கிற எங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருக்கும் 4 லட்சம் தென்னை மரங்கள் இன்று பாதிக்கப்பட்டு அழிந்து போற அளவில் இருக்கின்றது. அதே போலதான் பிஎல்ஆர் பதிகிறவர்களுக்கு சில மானியங்கள் வழங்கப்படுது. ஆனால் எச்எல்ஆர் பதிகிறவர்களுக்கு எதுவும் இல்லை. அப்ப இந்த விடயங்களிலும் உங்களுடைய கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றதை நான் இந்த சொல்லணும். ஆனால் அதை சொல்லும் பொழுது இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம், கிழக்கு மாநிலத்தில் எங்களுடைய அமைச்சர் கடந்த காலத்தில் இருந்த அமைச்சருடைய தலைவரின் කීලේ පහුගිය කාලේ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ යටතේ හරහා මහා පරිමාණයේ වංචාවක් නැගිනේර පළාතේ සිදු වුණා. ඉතින් මම ඉල්ලා සිටිනවා ඔබතුමාලා වංචාව දූෂණය නවත්තන්න ඉතාමත්ම කැමැති කණ්ඩායමක් වශයෙන් මේක ගැන උනන්දුවක් දක්වන්න කියලා. පහුගිය කාලේදී නැගිනේර පළාතේ තිරිකුණාමලේ මූදූර් කියන ප්‍රදේශයේ මිරිස්වවන්න මම ඇයි මේක ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයට ඈත් වෙන්න කියලා කියන්නේ, ඒ අවස්ථාවේදී මේක නිර්දේශයක් වැවිලි කර්මාන්ත මම දන්නේ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය කොහොම එකට මැදිහත් වුණාද කියලා. වැවිලි කර්මාන්තයේ අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශයක් හරහා තමයි මූදූර් ප්‍රදේශයේ මිරිස් වගාවට විශාල සාෆි නගරවල විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක් මිරිස් වගාවට දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ මිරිස් වගාවක් කරනවා කියලා මහවැලියකින් වතුර අරන් මේ මිරිස් වගාව කරන්නේ, මහවැලියකේ වතුරෙන්න මේකේ රොන් මඩ අයින් කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේ ඔබතුමා හරි මේක මැදිහත් වෙන්න, මොකද ඔබතුමාලගේ අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශයක් දීලා තියෙනවා මේ මිරිස් වගාව කරන්න. ඔබතුමා නෙමෙයි ඇමතිවරයා එතකොට. ඉතින් ඒක නිසා මේ මිරිස් වගාව කරනවා කියලා මහා පරිමාණයේ වංචාවක් දූෂණයක් මේ නැගෙනහිර පළාතේ සිදු වුණා. මේක පිළිබඳ විශාල කතිකාවක් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුලත් පහුගිය කාලේ ඇති කරා. මට මතකයි මේක පිළිබඳව කතා කරලා එතකොට මේකට සම්බන්ධයි මේ භූ විද්‍යාහකේ හිටපු අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයාත් සජ්ජන සිල්වා මම හිතන්නේ එතුමාගේ නම මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා ප්ලෑන් කරලා කරේ මිරිස් වගාවක් කරනවා කියලා. එතකොට මේ සජ්ජන සිල්වා කියන පුද්ගලයා එතකොට ඔබතුමාලාගේ දැන් රජයේ ඉන්න නියෝජ්‍යමතුමා පරිසර ඇන්ටන් ජයකොඩි මහත්මයා එතුමාගේ වැඩතහනම් කරා. එතුමාට පාර්ලිමේන්තුවේ එතුමාගේ වැඩතහනම් කරා. ඒක අසාධාරණ දෙයක් කියලා මම තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මමත් හඬ නැගුවා. ඊට අමතරව වත්මන් ජනාධිපතිවරයා අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයාත් එක්ක කතා කරා. ඊට පස්සේ මේ භූ විද්‍යාවකේ බැනර් එකකුත් ගැහුවා. මගේ ෆොටෝ එකයි අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමාගේ ෆොටෝ එකයි ගහ එකතු කරලා මේ වැවිලි මිරිස් වගාවක් කරනවා කියන මුවාවෙන් කරන මේ වංචාවට විරුද්ධව කතා කරපු නිලධාරීන්ව වැඩතහනම් කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරලා ඒ සජ්ජන සිල්වාට විරුද්ධව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමට ස්තුති කරලා මගේ අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමාගේ ෆොටෝ දෙක දෙපැත්ත ගහලා ඒ අමාත්‍යාංශේ ගහලා තිබ්බ බැනර් එකක්. දැන් හැබැයි ඔබතුමාලා වංචා දූෂණය නවත්තනවා කියලා ආපු ඔබතුමාලාගේ රජය යටතේ දැනට නැවත වාරයක් මේ සජ්ජන සිල්වා කියන පුද්ගලයාට හොඳ තනතුරක් දීලා තියෙනවා. දැන් මෙයාට තනතුර දෙන්න එපා කියලා උසාවි ඇටර්නි ජෙනරල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ලියලා අරන් තියෙනවා. දැන් ඇටර්නි ජෙනරල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් අහලා තියෙනවා appointment to the post of senior director. මේ පුද්ගලයාට Mr. Sajjana De Silva was previously holding the post of Director General of Geological Survey and Mines Bureau. His appointment was subsequently quashed by the judgment of Court of Appeal writ application.
in this context, Mr. De Silva cannot claim to be entitled to revert to the post of senior director mines. දැන් මේ කාරණය පිළිබඳව ඔබතුමා වංචා දූෂණයට විරුද්ධ පුද්ගලයෙක් නිසා දැන් ඔබතුමාලාගේ රජයේ යටතේ කොහොමද මේ වංචා දූෂණයට මේ වගේ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ නැති නිර්දේශ අරගෙන මිරිස් වගාවට කියලා ඉඩම් දීලා ඒ මිරිස් වගාවට වතුර ගන්නවා කියලා ඒකේ මේ වැලිය අහක් කරලා දැන් මේ මංගා තියෙනවා මේ පාර්ලිමේ රිපෝට් එක වෙල්ලනාවල් පාර්ලිමේ දැන් වත්මන් තත්වය දැන් මේ පාර්ලිමේ එක පැත්තකින් මේ පාර්ලිම දැන් කඩා වැටෙන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ කාරණය පිළිබඳව ඔබතුමාලගේ අමාත්‍යංශයේ මැදිහත් වීමක් වෙන්න. මේක මේ පතල්හා කර්මාන්ත එකේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරල් වුණාට ඔබතුමාලගේ වැවිලි කර්මාන්තයේ නිර්දේශයක් කරා ඉඩම් අරගෙන ඊට පස්සේ විශාල වශයෙන් වංචා දූෂණයට නිරත වෙලා දැන් මේ පුද්ගලයා නැවත වාරයක් දීලා තියෙනවා තනතුරක. දැන් මෙයා දැනට ඉන්නේ මං හිතන්නේ ඩිරෙක්ටර් මෙයා ඉන්නේ දැනට ඉන්නේ ඩිරෙක්ටර් මං හිතන්නේ ඩිරෙක්ටර් මයින්ස් හරි මොහොර එක ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ගරු අමාත්‍යතුමනි මෙවන් වත්මන් මම මේ ඕනනම් ඔබතුමාට එවන්නම් මේ අප්ටවුන් වෙන්චර්ස් කියලා ආයතනයක් තමයි ඒ මිරිස් වගා ගන්න ගත්තේ අක්කර විශාල ප්‍රමාණයක්. මේ ඔක්කොම රිපෝට් එක මං ගාව තියෙනවා මම ඔබතුමාට එවන්නම්. ඉතින් ඔබතුමාලාගේ ආණ්ඩුව යටතේ දැනටත් මෙවන් දූෂිතයන්ව ආරක්ෂා කරනවා නම් මේක විශාල ගැටලුවක්. මොකද මේක විශාල මහා වංචා එකක් නෙවෙයි වංචා 10ක්. මිරිස් වගා කරනවා කියලා බොරු කියලා මිරිස් වගාවට වතුර ගේන්න ඕන කියලා Honorable Shanakian Rasamanikam, you have 2 more minutes. මම අවසන් කරනවා. වගා කරනවා කියලා වැවිලි කර්මාන්ත සමාවෙන්න වගා කරනවා කියලා මහවැලිගේ වතුර ගන්න ඕනේ කියලා වතුර ගන්නවා කියලා ඒකේ තියෙන වැලි අයින් කරනවා කියලා වැලි අයින් කරලා වැලි අයින් කරනවා කියලා ඒකේ දැන් පාලමක් කඩාම වැටෙන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා වැඩතහනන් එයාව තනතුරෙන් ඉවත් කරාන් පස්සේ එයාට අටර්නි ජෙනරල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් කියලා තියෙනවා එයාට ඒ තනතුර දෙන්න එපා කියලා. දැන් එයා ඒ තනතුරේ නැවත ඉන්නවා. එතකොට මේ පරිසර අමාත්‍යංශයේ ඉදිරියේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් හිටියේ මේ ගොඩක් විශාල කරුණු. හැබැයි මට ඒ කරුණු කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ දාර මම නැති වෙයි. හැබැයි වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ මේ නිර්දේශයක් කරා කරපු එකට ඔබතුමා හරි මැදිහත් වෙලා ඔබතුමාලාගේ පොලිට් බීරෝ එකට හරි කියලා. මොකද දැන් මෙතුමාව මේ තනතුරේ දාලා තියෙන්නේ ඔබතුමාලාගේ අමාත්‍යංශයේ පුද්ගලෙක් දන්නේ ඔබතුමාලාගේ පක්ෂේ කවුරු හරි දන්නේ මෙතුමාව දාලා තියෙන්නේ. මොකද එහෙම නැතුව මේ තනතුර වල ඉන්න බෑ. මොකද ඔබතුමාලාගේ දැනට ඉන්න පරිසර ඇමති නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා එතුමගේ වැඩතහනම් කරේ මේ සද්දන සිල්වා. එතකොට එතුමගේ වැඩතහනම් කරපු ඇමතිවරයාද නියෝජ්‍ය ඇමති වෙලත් මේ වංචනික පුද්ගලයාව තවදුරටත් මේ තනතුරේ තියාගෙන ඉන්නවා නම් පැහැදිලි සැකයක් ඇති වෙනවා. මොකද මේ මම ඊට පෙරත් කිව්වා මේ ඇමති මේ ඔබතුමාලාගේ පක්ෂේ ඉන්න ඔක්කොම පිරිසුදු අත් තියන අය නෙවෙයි හොරගම් කරපුවා ඉන්නවා. වංචනික අය ඉන්නවා. මම ඊට පෙරත් කිව්වා යම් ආයතනවල රජයේ ආයතන වැඩ කරලා වැඩ තහනම් වෙලා මම මගේ කතාවේදී කිව්වා අපි බැලුවා ආණ්ඩුව හරි මැදිහත් වෙලා මේ ඇමතිවරයාට ඉල්ලා අස් වෙන්න කියලා. හැබැයි ඇමතිවරයාට ඉල්ලා අස් වෙන්න කියලා කිව්වෙත් නෑ තාම. මේ ඇමතිවරයා තාම කැබිනට්ටුවේ ඉන්නවා. ඒක නිසා මෙවන් වංචාවන් මින් ඉදිරියටත් ඔබතුමාලාගේ අමාත්‍යාංශය යටතේ සමාවෙන්න ඔබතුමාලාගේ රජය යටතේ ඔබතුමා මම මේක ඔබතුමාට කියන්නේ ඔබතුමා මාධ්‍ය ඉස්සරහා මේ වංචා දූෂණ වලට විශාල හඬක් නගව පුද්ගලයෙක්. ඒක නිසා තමයි මම මේක වැඩිපුර වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයට අදාළ දෙයක් නිසාත් ඔබතුමා ඉන්න වෙලාවෙ මතු ගන්න. ඒක නිසා කරුණා කරලා මෙන්න මේ පිළිබඳව ඔබතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කැමති නම් කියන්න. මොකද පස්සේ මට මගේ වෙලාවෙම කියන්න. இச்செய்திகளுக்கு பிரதான அனுசரணை செல்வாசுக் இமோபிலியன் சுவிஸ் நாட்டில் முன்னணி நிறுவனம். தொடர்புகளுக்கு 0795146428. வீடு வாங்க, வீடு கட்ட, வீடு திருத்த மற்றும் வீட்டு கடன். Your future, our vision. இது போன்ற மேலும் பல முக்கிய சுவாரஸ்யமான செய்திகளை அறிந்து கொள்ள லங்காஃபோ யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எமது செய்திகள் உடனடியாக கிடைக்க பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். அத்தோடு எமது செய்திகளை மற்றவர்களும் பார்வையிட ஷேர் செய்யுங்கள். நன்றி.